इलाके अंदर कोरोना काल की दूजी लहर मौके लोगों को ऑक्सीजन की आई भारी कमी नूं देखदिआं बठिंडा तो संसद मैंबर बीबी हरसिमरत कौर बादल साबका केंद्रीय मंत्री वल्लों अज तलवंडी साबो के शहीद बाबा दीप सिंह सिविल हस्पताल विखे ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट लगाउण दा नींह पत्थर रखिया गया अते अफसरां नूं ऑक्सीजन प्लांट जल्दी तैयार करके चालू करन दी हदायत भी दी गई। हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि जिथे उक्त प्लांट लगन नाल हर रोज़ तकरीबन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकणगे उत्थे उन्हां ने इलाके विच स्थित गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी के अधिकारियों नाल मीटिंग की सी, जिस विच उन्होंने उन्होंने यकीन दिवाया कि उन्होंने इटली तो एक मशीन मंगवाई है। उसके लग जाने तो बाद रिफाइनरी हर रोज़ 700 ऑक्सीजन सिलेंडर भर के सप्लाई करने के समर्थ हो सकेगी। ਆਪਾਂ लगातार देखा है कि पिछले 1.5 साल चों किवें दुनिया 'ਚ ते देश ਵਿੱਚ कोरोना की महामारी करके बहुत सारा नुकसान जान का माल का धंधे का हरेक चीज़ का लोगों को नुकसान होया है। तो जिथे हर देश के सूबे की सरकारां ने कोशिश की ने कि वध तो वध सहूलतां दे के अपने लोगों को बचाया जाए। लेकिन अफसोस की गल कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब विच इहो जे हालात पैदा किए ने कि लोकी रब भरोसे ही इन्हों छड्या होया आप दी बचाव वास्ते आप ही हथ पैर मार रहे हैं। कोई सरकार वालों एक उपराला तक नहीं। पिछले कुछ दिनों 1.5 महीने जिथे 15,000 मौतां होईयां ने पंजाब 'ਚ जिहड़ा नैशनल एवरेज मौतां दा होगा उस तो दुगने तो भी ज़्यादा। यही सीधे संकेत करता है कि सरकार ने अपने लोगों को बचाने वास्ते एक भी कदम नहीं चक्या। छोटी छोटी चीज़ों वास्ते लोग तरस के मर गए। सिंपल चीज़ की ऑक्सीजन के बैड मिल जान बचाने वास्ते वेंटिलेटर मिल जाए। लोगों को एंबूलेंस ने ओवरचार्ज किया, दवाइयां दे ओवरचार्ज होए, हर चीज़ का लोगों ने झल के जे किसी की जान बच गई तो वो आप दे बलबूते च या परमात्मा की कृपा नाल सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन दुख इस गल का है कि 1.5 साल तो जिथे उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी दुनिया 'ਚ चर्चा है तो देश में चर्चा है कि जिथे एक पासे ब्लैक फंगस 'ਚ हुण पंजाब सब तो अगे आ गया है, सब तो वध केसेस हो रहे हैं। दूजी गल कि तीजी वेव की चर्चा जिहड़ी चल रही है कि इस तीजी वेव के नाल सब तो वध प्रभाव होगा बच्चों के उत्ते। तो जब मैं दोनों डीसीआं नूं फोन करके पूछा, हेल्थ सैकटरी पंजाब नूं पूछा भी तुसीं इहदी की तैयारी की है, तो दुख लग गया जब पता लगा कि कोई तैयारी नहीं। जिवें काम चल रहा सी बहुत उस तरह ही चली जा रहा है। जिहदे करके मैं हेल्थ सैकटरी नूं कहा कि घट तो घट ऑक्सीजन का इंतजाम करो, क्योंकि इस अपने हल्के 'ਚ रोज़ किवें लोकी तरसते सीगे ऑक्सीजन वास्ते। सवेर तो शाम तक फोन आते सीगे, किन्नियां दी मौत हो गई। किसी मापे नूं आपदे बच्चे नूं इस हालात 'ਚ देखण वास्ते मैनूं लगदा कोई माँ तो देख के ही मर जूगी जे अपने बच्चे नूं ऑक्सीजन वास्ते तरसते हुए देखना पे। तो मैं अपने MP लैड तो एक PSA प्लांट ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वास्ते 75 लाख का प्लांट इत्थे तलवंडी साबो 'ਚ लग रहा है। जिहड़ा मैं DC साहब नूं तो प्रशासन नूं सारे इत्थे बैठे ने उन्हां नूं बेनती करदी हां कि 30-35 दिनों के अंदर तुसीं इहनूं तैयार करो। इत्थे SDM साहब ने दस्सिया कि बिल्डिंग जिहड़ी बनदी कमरा जिहड़ा बनना है वो 30 दिनों 'ਚ तैयार कर देंगे। नाल दी नाल मैं SMO साहब नूं बेनती करदी हां अपनी मशीनां नूं ऑर्डर करके तुसी इंश्योर करो कि 30 दिनों के अंदर थोड़ी मशीन आ जान, ताकि ये सारा कुछ तैयार होकर लग जाए। आ नहीं कि 1.5 साल तुसी लटका दो तो कोरोना निकल के चले जाए। अज लोगों की जान बचाने की लोड़ है, हथ पैर ये भी प्रशासन भी मारे। तो मैं तो लगातार DC साहब नाल गल करांगी, इत्थे सिद्धू साहब भी यदि पूरी पैरवी करनगे अगवाई करनगे। तो ये जिहड़ा कैपेसिटी का 500 LPA का कैपेसिटी का जिहड़ा प्लांट लग रहा है, ये 150 सिलेंडर रोज़ के ऑक्सीजन के भरे जाएंगे। सो 75 लाख रुपए के नाल इत्थे भर रहा, जिहदे नाल पूरा तलवंडी साबो इलाके 'ਚ मैं उम्मीद करती हाँ कि किसी हस्पताल में ऑक्सीजन की घाट नहीं होनी चाहिए। इस तो इलावा पिछले कुछ दिनों 'ਚ क्योंकि मैनू खुद करोना होया, हस्पतालों का हाल मैं देखा, डॉक्टरों का तो नर्सी उन्हों की मजबूरियां देखी, दूजे पासे पेशेंट्स का हाल देखा। जिदे करके मैं रिफाइनरी वालों इत्थे फोन करके उन्होंने भी मैं बेनती करके कि जे महाराष्ट्र की रिफाइनरी
एकदम अपनी रिफाइनरी ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੈਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 70 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 700 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ L2 ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੂਗੀ। ਮੈਡਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਸੂਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੁਫਤ ਲੱਗਣ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 160 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਅੱਗੇ 2500 ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 400 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 2500 ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ 'ਚ ਲਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਬਰ ਫੈਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 1060 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 650 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ 80,000 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 35,000 ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 1060 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 25, 26, 3000 ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਘਪਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਰੀਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ 700 ਦਾ ਕਿੱਟ 1400 ਕੁਛ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17, 18, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਸੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਕਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, SC ST ਤੇ ਵੀ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, 72-73 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ। 2 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ SC ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਧਰਮਸੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਚਹਤੇ 5-7 ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈਗੇ। 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਕੇ 80,000 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਇਕੱਲੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ 400 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 900 ਤੇ 1200 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2500 ਦੀ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੋਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਲਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।